قابل احترام امیر جماعت، سبھی تنظیموں کے قائدین اور سربراہ حضرات، ارکان جماعت جو دور دراز سے تشریف لائے، اور بھائیوں اور بہنوں، مجھ سے پہلے جن دانشوروں نے کچھ فرمایا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، ایک مسلمان تو کہے گا، لیکن بہت سے مستشرقین اور غیر مسلم حضرات ان کا بھی یہی بیان ہے کہ پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کی تعلیمات میں تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ہسٹری آف اسلام مسعود حسین خان صاحب کی کافی مشہور ہے، اس کے فرسٹ والیوم میں پہلے ہی چیپٹر میں انہوں نے ان لوگوں کے نظریات اور اقوال کو نقل کیا ہے کہ جنہوں نے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی رائے بیان کی ہے، اور اس میں برنارڈ شاہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اگر محمد جیسا ڈکٹیٹر اگر دنیا میں ہو تو پھر سارے مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ آج جماعت اسلامی نے جو یہ نعرہ دیا ہے ملک بچاؤ غریبی، غلامی اور بدامنی سے، حقیقت یہ ہے کہ آج لوگ بہت پریشان ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اوباما آئے ہوئے ہیں، کروڑوں روپیہ ان پر خرچ ہو رہا ہے۔ ابھی کھیلتے ہوئے غریب سے غریب تر ہو گیا، جھگیاں اجاڑ دی، جھوپڑیاں توڑ دی، بس یہی حل رہ گیا ہے کہ غریبوں کو ختم کر دو، غریبی ختم ہو جائے گی، بس یہی حل ہے، دوسرا نہیں۔ آج ضرورت ہے کہ سب مل کر اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ معاف کیجیے گا، آواز اٹھانے میں بھی اب دم نہیں رہا۔ ہم اپنے بچپن میں دیکھتے تھے اگر چینی یا چاول مہنگا ہو جاتا تھا لوگ چلانے لگتے تھے، اور آج مہنگائی قطب مینار کے اوپر پہنچ رہی ہے اور کوئی غریب آواز ہی نہیں اٹھا رہا۔ دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، لوگ غریب بھی ہیں، آواز کوئی نہیں نکال رہا، یہ کیا وجہ ہے؟ مسافر آتا تھا تو صحابہ یہ چاہتے تھے کہ کاش اس مسافر کو میں اپنے گھر لے جاؤں۔ محمد سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین کتاب میں لکھا ہے کہ لڑائی ہو جاتی تھی، صحابہ کرام میں جھگڑا ہو جاتا تھا اس بات پر کہ مسافر کو میں اپنے گھر لے کے جاؤں گا، قرآن اندازی کی نوبت آ جاتی تھی۔ اور آج ہم لوگ جو ہیں رشتہ داروں سے گھبراتے ہیں، شادی میں تقریب میں کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا، غیروں کی بات تو چھوڑ دیجیے۔ ایک بہت بڑی تنظیم کے ایک صاحب تھے، فتح پوری مسجد میں بیٹھے ہوئے شادی کا کچھ پروگرام بنا رہے تھے، بہت سنجیدہ انسان تھے، آپس میں کہنے لگے کہ میں یہ تو بتاؤ کہ شادی میں کتنے لوگوں کے آنے کا اندیشہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے ٹھیک کہا، آج اندیشہ ہی ہوتا ہے۔ بہت سنجیدہ آدمی تھے، انتقال کر گئے، اور یہ بات ہو گئی ہوگی 20-25 سال کی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آج آدمی رشتہ دار سے گھبرا رہا ہے، مسافر کی بات تو چھوڑ دیجیے۔ تو زیادہ بات میں نہیں کہوں گا آپ سے، اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور کچھ بھی نہ ہو 1/3 2/3 ہم لوگ کار خیر میں لگائیں، اپنے لوگوں کے اندر ایک نظم بنائیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہے، آواز ہم اٹھاتے رہیں۔ آج ہمارے اندر اتحاد کی ضرورت ہے۔
बिखरे हुए तिनकों को सब तोड़ सकते हैं, यूनिटी को कोई नहीं तोड़ सकता। आज 30 करोड़ मुसलमान भारत में हैं, हो सकता है 40 करोड़ हो, लेकिन कोई भरम नहीं है, कोई उनका वजन नहीं है। क्यों? कोई इसराइल से हाथ मिलाया हुआ है, कोई अमेरिका के जाके पैर चूम रहा है। एक चाय की प्याली पर आदमी सर झुकाने को तैयार है। ये अखलाक भी हमें अपना किरदार भी छोड़ना पड़ेगा। जामिया मिल्लिया इस्लामिया हमने बनाई, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमने बनाई, कब्जा आप कर ले। तो मैं बस अपनी बात खत्म करूंगा कि मुस्लिम जमात पर तो पाबंदी लगाने में बड़े बहादुर हैं, लेकिन दूसरों पे जिन पर पाबंदी लगने का हक है उन पर नहीं लगाई जा रही। शवाहिद मौजूद है, सीमी पर पाबंदी लग रही है। क्यों लग रही है? एक भी सबूत मौजूद नहीं है, लेकिन मुस्लिम कायदीन को मुत्तहिद होकर आवाज उठाने की जरूरत है। फतेहपुरी मस्जिद में जुमे की तकरीर में मैंने कह दिया, सीमे के बारे में 2-4 लोग आए, हजरत आप जरा सीमी के बारे में कुछ ना कहें, जरा मामला ऐसा ही है। अरे भाई, मुसलमान के बारे में न कहे तो किसके बारे में कहे? एक जायज और सच बात कि सीमे पर पाबंदी बिल्कुल गलत और नाजायज, हम उसको कहने नहीं देगा, झिझकेंगे तो फिर हम सच बात तो कहेंगे। बाबरी मस्जिद की बात अगर मस्जिद में ना हो तो कहाँ हो? बहरहाल बातें तो बहुत हैं, और मैं तो इन बुजुर्गों का छोटा हूं, तो छोटों को ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन इतनी बात जरूर है कि हमारे अंदर आज इत्तेहाद की जरूरत है, हमारे अंदर आज इखलास की जरूरत है, हमारे अंदर आज डिवोशन की जरूरत है। कोशिश करना, करते रहना, एक चींटी की मानिंद, जैसे चींटी होती है छोटी सी, कोशिश करती रहती है, एक न एक दिन कामयाब हो जाती है। उसी तरह पर आज हमें भी जरूरत है कि इत्तेहाद हो, इखलास हो, उसके बाद डिवोशन हो, और उसके बाद हमारे अंदर जमाअती असबियत ना हो। मोहब्बत जरूर हो, तंजीम जरूर हो, लेकिन जमाअती असबियत ना हो। मुसलमान एक जमात, और हमें अपनी आवाज़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। और मैं तो एक नाचीज़ अल्लाह का बंदा और आप सब लोगों का भाई हूँ, लेकिन ये जज्बा हमारे अंदर ज़रूर है कि हक बात होनी चाहिए, संजीदगी के साथ, सलीके के साथ, अच्छे अंदाज में, क्योंकि हमारे इस्लाम की तालीम यह है कि तहजीब और अखलाक न छोड़ो। हमारे अंदर अखलाक हो, किरदार हो, ये तमाम चीज़ें हों। बहरहाल हुकूमत हिंद को इस सिलसिले में तवज्जो करनी चाहिए, जमात इस्लामी का जो मुतालबा है उसको मानना चाहिए, और यकीनन मजहब इस्लाम की तालीमात में हल मौजूद है, जिसको गांधी जी ने भी समझा, जिसको गुरु नानक जी ने भी समझा, जिसको शंकराचार्य भी समझते रहे। काश आज के लोग भी समझ जाएं तो मसला हल हो जाए, लेकिन हमें होशियार रहने की ज़रूरत है और एक इत्तेफाक के साथ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सब लोगों को जो इतने दूर दराज से आए, जमात को और जमात के अपने साथियों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने यहाँ पर ये फंक्शन किया और मुझे यहाँ आने का मौका दिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।